सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र लोक सभा खेत्र तो चोण मुहिम का किया आगाज। सुशील गुप्ता के हक में की जनसभा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी के सद्दे उत्ते अज देश भर में किसानों वालों रोकियां गई रेलां। पंजाब विच भी 4 घंटे रेलों का चक्कर रहा जाम। पंजाब के साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं पिया दिल दा दौरा। मनप्रीत सिंह बादल नूं बठिंडा विखे हस्पताल विच करवाया गया भर्ती। सुखबीर सिंह बादल ने जाणिया मनप्रीत सिंह बादल का हालचाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान कुरुक्षेत्र लोक सभा खेत्र तो आम आदमी पार्टी की चोण मुहिम का आगाज करन पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने पार्टी के प्रदेश प्रधान डॉक्टर सुशील गुप्ता नूं कुरुक्षेत्र तो अपना उम्मीदवार ऐलानिया। अपने संबोधन में भगवंत मान ने भाजपा उत्ते तिखे निशाने बिन्ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अज हरियाणा समेत पूरा देश भाजपा की तानाशाही तो परेशान है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जनता को खड़ा होना पवेगा। अज हरियाणा में कुरुक्षेत्र तो आम आदमी पार्टी तुहाडी आवाज़ संसद तक पहुंचाने लई चोण मुहिम की शुरुआत करना आई है। मान ने कहा कि लोगों का मूड बदल रहा है, लोग नवीं कहानी लिखण वाले ने। उन्होंने कहा कि जदों भी कोई पत्रकार उन्होंने सवाल पूछता है कि तुसीं सर्वे विच क्यों नहीं आउंदे, तां उनका जवाब हुंदा है कि असीं सर्वे विच नहीं, असीं सीधा सरकार विच आउंदे हां। उन्होंने कहा कि पहली बार दिल्ली में 70 विचों 67 सीटां, दूजी बार 70 विचों 62 सीटां ते पंजाब विच पहली बार 117 विचों 92 सीटां जीतियां। हुण हरियाणा विच 90 ਦੀਆਂ 90 सीटां उत्ते वड्डी जित आम आदमी पार्टी दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि यह कहण लई इत्थे आए ने कि केजरीवाल के हथ मजबूत किए जाण। इस मौके दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की सियासत करती है। आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी अपनी लोकसभा की और आपकी आवाज को संसद में पहुंचाने की जो प्रचार मुहिम है, कैंपेन है, उसकी ऑफिशियल शुरुआत करने आए। बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो लोग भी आए हो और जो लोग मीडिया के कैमरों के जरिए देख रहे होंगे, सब इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे। आज से 30 साल 50 साल बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, किसी सब्जेक्ट में या किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा को बदलने की शुरुआत कहां से और कब हुई, तो उसका सही जवाब होगा कि 10 मार्च 2024 को कुरुक्षेत्र की धरती से हुई। आप सबका इतिहास में नाम आएगा भाई साहब। और आज का दिन पंजाब के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब के इतिहास में आज का दिन सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि 2 साल पहले आज के दिन ही इस समय तक 92 सीटें मिल चुकी थी। आज रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे। 2 साल पहले आज के दिन रिजल्ट आए थे, नतीजे आए थे, और बड़े बड़े हंकारी जो थे, बड़े बड़े जो किले थे, वो आज के दिन पस्त हो गए थे। और बड़े बड़े जो कहते थे हम कई पीढ़ियों से हारे नहीं, उनके सूर्य अस्त हो गए थे। ये जनता ने किया है, ये पब्लिक ने किया है। आज हम आपके पास हाथ जोड़ के बेनती करने आए कि आओ इकट्ठे होके शहीदों की धरती, गुरुओं पीरों फकीरों की धरती, देवी देवताओं की धरती, हमारा देश, इसकी डेमोक्रेसी को बचाएं, इसके संविधान को बचाएं। आज संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है। बहुत अहंकारी लोग आ गए,
जो कुछ भी कहते हैं, जो हमारे मुंह से निकलेगा वही कानून होगा। ये राजा लोग तो पहले सुने थे, लेकिन ये हमारे वोट से जीतकर इतना अहंकार, और पंजाबी में कहते हैं अत ते खुदा दा वैर है, हंकार दा वैर है रब नाल। रब हंकारियां नू पसंद नहीं करता, उन्होंने धरती ते लियांदा है और जनता च ही रब बसदा है। जिहड़ा रब है परमात्मा किते होर इधरों उधरों नहीं, अपने विच ही बसदा है। ते जनता पब्लिक परमात्मा का रूप होती है, और पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और हंकार करने लगे तो जनता जब चाहे आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में। मेरे से पूछते थे जब मैं कैंपेन कर रहा था दिल्ली में, जब 2020 में कैंपेन करते पत्रकार आ जाते कितनी सीटें आ रही हैं। मैंने कहा जी बहुत ज्यादा सीटें आ रही हैं, मैं लोगों का मूड देख रहा हूं, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं। कहते आपकी सर्वे में नहीं आते, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं। हम तो सर्वे वर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। ये जो देखो आम लोगों की 90 की 90 हरियाणा में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? दिल्ली में 70 में से 67, 67 आउट ऑफ 70। दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62, और पंजाब में पहली बार हुआ कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बिना कोई पार्टी नहीं आई। 117 में से 92। तो हम सर्वे वाले नहीं हैं, हम तो सरकार में आते हैं। तो ये कहने के लिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करो। आज का जो नारा है, लड़ेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब का इंडिया को जिताना। तो ये इंडिया मतलब है हमारा देश, इंडिया का मतलब है संविधान, इंडिया का मतलब है हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि। इस बार अपने आप को वोट देना। इस चुनाव में आपको अपना सांसद चुनना है, किसे वोट दें? पिछले 10 सालों से हरियाणा में 10 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं। पिछले 10 सालों से आप 10 की 10 सीट बीजेपी के 10 लोकसभा एमपीज को दे रहे हो, 10 बीजेपी को जिता के भेज रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 लोगों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या करा? कोई एक काम करा हो तो मेरे को बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई एक काम इन 10 लोगों ने करा हो? कोई काम नहीं करा इन लोगों ने, 10 के 10 ने। ये आपके लोकसभा, आपके एमपी नहीं है, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये आपके लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के गुलाम हैं। बीजेपी कहती है उठ तो उठते हैं, बीजेपी कहती है बैठ तो बैठते हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई 10 साल के अंदर, कहां थे ये लोग? हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियां, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ गलत काम किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गई तो उनको लाठियों से पीटा गया। मैं गया था उनके पास जंतर मंतर पे उनका साथ देने के लिए। आपके 10 एमपी कहां थे? तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। घर में बैठ के पार्टी कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था। अभी जब आप किसान, हरियाणा के, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर के ऊपर उनको रोक लिया गया। क्या कसूर था जी किसानों का? यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए पूरे दाम? फसल के पूरे दाम मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए किसानों को? किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। क्या मिला बदले में? ऊपर से गोले छोड़ दिए। ऊपर से चाइना के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, पाकिस्तान के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है, अपने किसानों के ऊपर गोले छोड़ दिए इन लोगों ने। एक किसान मारा गया, किसान का बेटा शहीद हो गया पंजाब के अंदर। जब किसानों के ऊपर गोले छोड़े जा रहे थे,
आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे। तो कहां थे जी आपके ये 10 MP? ये तालियां बजा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको, किसानों को पीट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था इनको, बहुत मजा आ रहा था इनको। तो आज से कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी अपना कुरुक्षेत्र का कैंपेन लॉन्च कर रही है और कैंपेन का हमारा स्लोगन है, बदलांगे कुरुक्षेत्र, बदलांगे हरियाणा, इब के इंडिया ने जिताना। कुरुक्षेत्र बदलेगा तो हरियाणा भी बदलेगा और हरियाणा बदलेगा तो इंडिया जीतेगा। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप लोगों को ये चुनाव लड़ना है। सुशील जी आपके यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं, ये श्यामलो कला गांव है ना एक, पता है आपको? श्यामलो कला गांव है जींद में, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो यहीं का रहने वाला है, आपके बीच का आदमी है। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहाँ पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था? भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है? हम भी बड़े छोटे हैं, 4 आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी IB, CBI, ED, FID सब है उनके पास, हमारे पास नहीं। हमारे साथ हमारा धर्म है और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज पूरे देश भर में किसान मजदूर मोर्चा और SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से रेल रोको का आह्वान किया गया है और ये रेल रोको आंदोलन जो सरकार लगातार अपने आदमियों से कोशिश कर रही है कि ये आंदोलन पंजाब का है। आज ये स्थिति, और पहले भी हमने जब दिल्ली की ओर कूच किया था तब भी स्पष्ट कर दी थी कि ये देश भर का आंदोलन है। तो आज भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। हरियाणा में कल रात से पुलिस छापेमारी कर रही है, जोर लगा हुआ है। तो आज का आंदोलन सारे सरकार के शन से तोड़ देगा। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ MSP ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो सानू ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਖੀਆਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6-6 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 4-4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2020 ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਧਨੇਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਲਮੇਲਮੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਲਮੇਲਮੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ECG ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਲੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 32-33 ਸਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਡੈਥ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਟਾ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਕਲੇਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਥਰੂ, ਵੀਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ,
ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ ਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 16 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵਿਦੇਸ਼, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੇ। $20,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ, ਬੌਂਡ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 8:50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸਟਾਕਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਟੈਲ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 22 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 12 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ, US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੁੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਭਿਰਾਮ ਉਰਫ ਅਲੈਕਸ ਵਾਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਨੀ, ਪਵਨ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਫੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ 5 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪੀਅਮ ਡਰੱਗ ਰਨਿੰਗ ਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 9 ਜਣੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। 22 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ। 30 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ 30 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 12 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਹਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਰਥ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੀ। 4 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ 5 ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਐਂਟਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, UP ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਓਪੀਐਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ
ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ 5 ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਦੇ 6 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਸਟਮਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ UK, ਕੈਨੇਡਾ, US ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ UK ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਰਾਮ ਹੈ, ਐਲੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਲੀਅਸ ਐਲੈਕਸ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ। 12 ਕਿਲੋ ਓਪੀਅਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਪਿੰਡ ਨਾਲ 25-30 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਓਪੀਅਮ ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਬੈਂਚ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ 1 ਬੈਂਚ, ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ 2 ਬੈਂਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਵਿਖੇ 3 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਰੈਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17,745 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25,193 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,627 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 59% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਲਰਨਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/3/2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ 26 ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਬੈਂਚਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬੈਂਚਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੈਂਚਿਸ ਜ਼ੀਰਾ ਐਂਡ 3 ਬੈਂਚਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9 ਬੈਂਚਿਸ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਬੈਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 13 ਬੈਂਚਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਰਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, 3rd ਨੰਬਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 4th ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ 13 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕੌਜ਼ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਟਰੇਟ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ 3rd ਨੰਬਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੋਟ ਦੀ ਜੋ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਰੈਪਲੀਕਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਕਲਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 24,591 ਕੇਸਿਸ ਐਨਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17,745 ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਟੇਕਨ ਅਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 7,000 ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਹੈ 11/5/2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰਨਵਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਵਾਨ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।